ഗുഡ് ഈവനിങ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ. നമ്മളിന്നിവിടെ ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ്റെ ഇടുക്കി ഫെസ്റ്റ് 2015 ആഘോഷിക്കാൻ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം ആങ്കർ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ആൻഡ് മിസ് ഷെറിൻ റോസ്. Hello, good evening, everybody. How are you? Namaskar, good evening, Swagatham. Let us begin this evening, this wonderful evening, this Idiki Fest 2015. Idiki Fest, welcome once again. Sharon, അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നല്ലോ, എന്താണ് ഭയങ്കര ചെത്താന്നല്ലോ. Thank you, I know, ഇത് പുതിയതാണ്, I'm very trendy. But Really? George, you two look really very good today. Oh, thanks. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ വാടകയാ, 10 മണിയാകുമ്പോൾ കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിപാടി Okay, so we will consider George's dressing style today. തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ഫൈൻ വരും. So welcome one and all to Idiki Association's Fest today. Ipam there are people here who would be knowing much about Idiki. So I'll just say a few words about how Idiki is important to India and how India cannot survive without Idiki. So Idiki is one of the largest districts in Kerala. It is not the largest, it is one of the largest and the most important one. It is known for its scenic beauty, lush, beautiful landscapes, greenery, as well as Periyar, Thekari, very, very important tourist destinations to the whole of India as well as to the whole of the world. That's right. So today we all are gathered here as a community. We all are proud to be from Idiki. നമ്മളൊക്കെ തൊടുപുഴക്കാരാവാം, മൂന്നാറിറ്റീനാവാം, any place around, but still we all are united for a common purpose here, that we all are people from the same place with a common place. So ഷെറിൻ, അതെ, പ്രവാസികൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നാടൊക്കെ വിട്ട്, നാട്ടുകാരെ വിട്ട്, വീട്ടുകാരുമായി നമ്മൾ അകലെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ വന്നു, നമ്മുടെ രീതികളൊക്കെ മാറി, ശൈലികളൊക്കെ മാറി, ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയത്, ജോലി പുതിയത്, ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ മാറി. അപ്പം നമ്മൾ അകൽച്ച നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് പോലൊരു അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസക്തി. അതായത് നമ്മളൊരു അസോസിയേഷൻ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ വി ഫീൽ ലൈക്ക് എ ഫാമിലി, യൂണിറ്റി, അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ട്. സോ ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു be part of an association, part of a community, alle? So and it's so wonderful to see so many people who have taken their time to come tonight, alle Sharon? Especially we welcome the honorable MP from the Idiki constituency, Advocate Joyce George, who is here with us, and also Mr. Subhashish Goldar, who is the Deputy Chief of Mission at the Indian Embassy in Kuwait. Okay, so it's wonderful to have all of you here. And we hope that you will enjoy tonight's program. And what do we have first, Sharon? Yes, like George said, we are very happy to have among with them several as well as eminent personalities from Kuwait as well as India. And we are very happy to have all of you here with us today. So let us begin this program. And I invite the girls, Gayatri and Subhash, for the prayer song. കമഴിഞ്ഞങ്ങളെ പാലിക്കദേവ, അഴലാലെനിക്ക് അങ്ങാനന്ദമേകി, സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളെ ഗേണ നിത്യം. ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും അല്ലാഹും നീയേ, നിസ്തുല സ്നേഹം നിലയണം നീയേ, സൃഷ്ടിയും രക്ഷയും സംഹാരമേകും, ഇഷ്ടപരീക്ഷ ലീലാവിശേഷം. അഖില ചരാചര രക്ഷക ദേവ, അകമഴിഞ്ഞങ്ങളെ പാലിക്ക ദേവ.
താങ്ക് യു. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. ദൈവം പ്രകൃതി ഭംഗി വാരി കോരി വിതറിയ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം, അതിൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കി, അതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാം. Let us begin this program. Let me invite Mr. Benny Priglathar, the general convener for today's program, to welcome one and all. Once again, good evening to all. Respected Chair, Mr. Jason Jacob, Advocate Joyce George, Member of Parliament of Idiki Constituency and Idiki Association's patron, Mr. Suhil Sat Goldar, Deputy Chief Mission and Chief Information Officer of Indian Embassy, General Secretary Biju P. Anto, Treasurer A. Matthew, our sponsors, distinguished guests, and special invitees, media friends, well-wishers, and members of Idiki Association. Ma Tujhe Salam. As our nation just celebrated its 66th Republic Day, I convey my warm regards to each and every member of our community and well-wishers in Kuwait. As we go on to enjoy this evening today with performance of talented artists, it is my duty to welcome you all to the prestigious event. Mr. Jason, an organizer, had been executive committee member for a few years since inception of our association, and now he is the president. Let me invite the president of Idiki Association, Mr. Jason Jacob, to the stage for chairing this public meeting. Our chief guest, a young parliamentary member from our district. He accepted our request to grace this occasion, and he is with us on a short notice and short visit too. Now, may I accord him a grand welcome to the fine evening and invite our patron to the stage. Next, supposed to be our Indian ambassador, His Excellency Mr. Sunil Jain. Due to sudden change in his program, he expressed his inability to come to our program, so he deputed his deputy mission. Now, Sri Subhashish Goldar, Deputy Chief Mission and Chief Information Officer of Indian Embassy, is here in representing Indian Embassy. Sir, we express our solidarity and thanks to the Embassy of India, Kuwait, and the Government of India for the assistance providing to the Indian community in Kuwait. I welcome our Deputy Chief of Mission to the stage. Next, I extend a hearty welcome to our quiet and dynamic General Secretary, Mr. Biju Pianto, to the stage. Money is nothing, but money is everything for such a wonderful program. So I extend a hearty welcome to our Treasurer, Mr. Matthew, to the stage. Next, I extend my hearty welcome to our We have a presence of many talented personalities at the time of from India to entertain us today. I extend my hearty welcome to Tini Tom, cine artist, and Shaiju Adimali, comedy artist, to the program. They are on the way to us, but we are having a welcome to them. Today, we have several invitees, guests, sponsors, media friends, representatives of our fellow associations, and well-wishers have arrived here to grace this occasion. I would like to extend a special thanks for all their support and a very warm welcome to the program, to one and all the function. We have two anchors here present. I also welcome them to the program. Finally, I welcome each member of the Idiki Association to this function, and I hope you all have a wonderful evening and enjoy the Chiri Melam and other cultural program. Thank you all. Jai Hind. Thank you, Benny.
Next, I invite the president of Idiki Association Kuwait, a person of dedication, hard work, and eminent personality, Mr. Jason, to preside. ആദരണീയനായ ഇടുക്കി പാർലമെൻറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലം MP-യും ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ്, ഇന്ത്യൻ എംബസിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ സുഭാഷിഷ് ഗോൾഡാർ, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിനിഷൻ ആൻഡ് ചീഫ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ഇന്ത്യൻ എംബസി, ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ്റെ കഠിനാധ്വാനിയായ പ്രിയപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ബിജു പി ആൻഡോ, ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലനായ ട്രഷറർ ശ്രീ മാത്യു അരിപ്പറമ്പിൽ, ഇടുക്കി ഫെസ്റ്റ് ജനറൽ കൺവീനർ ശ്രീ ബെന്നി പെരുകലത്ത്, ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ സോജൻ മാത്യു, സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ബെർലി ഷിലു, സംഘടനയുടെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ, മുൻകാല ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ നൽകുന്ന കുവൈറ്റിലെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി സംഘടനയുടെ ശക്തിയും സ്രോതസ്സും എല്ലാമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഇടുക്കി ഫെസ്റ്റ് 2015 ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. 2015 ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ 10ാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 2005 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കേവലം 26 അംഗങ്ങളുമായി ആരംഭിച്ച ഈ സംഘടന ഇന്ന് പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ഏകദേശം 450ഓളം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു മുൻനിര സംഘടനയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും കുടുംബമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷകരം. സംഘടനയുടെ ഇതുവരെയുള്ള വളർച്ചയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാ മുൻകാല ഭാരവാഹികളെയും അർപ്പണ മനോഭാവമുള്ള പ്രവർത്തകരെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഈ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തന വർഷത്തിലും സംഘടന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പരമ്പരാഗതമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് സംഘടനയ്ക്കൊരു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ആളുകളെയും ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും സഹകരിപ്പിക്കുകയും എന്ന ആശയത്തിലൂന്നി സംഘടന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചലനാത്മകവും ജീവസുള്ളതുമായ ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വിജയമാണ് ഈ ഇടുക്കി ഫെസ്റ്റ് 2015. ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് എന്നത് ഇടുക്കിക്കാരുടെ മാത്രം ഒരു സംഘടനയല്ല. ഇടുക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ഇടുക്കിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ഇടുക്കിക്കാരുടെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ സംഘടനയിൽ അംഗങ്ങളാകാവുന്നതാണ്. ഇതായിരിക്കാം ഇടുക്കി അസോസിയേഷനെ മറ്റ് ജില്ലാ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ഞങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളുടെ കായിക അഭിരുചിയിലും ശാരീരിക ക്ഷമതയും പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഒരു വടംവലി ടീമും ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബും രൂപീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു വലിയ നേട്ടമായി കാണുന്നു. അവശത അനുഭവിക്കുന്ന സഹജീവികളെ കഴിയും വിധം സഹായിക്കുക എന്നത് ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ നടത്തി വരുന്നതാണ്. ഈ വർഷത്തെ ജീവകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി കാരുണ്യനിധി രൂപീകരിക്കുകയും അതിലുൾപ്പെടുത്തി ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന പദ്ധതിയായി 100 നിർധന സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും സംഘടനാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും നൽകിയ സംഭാവനകൾ കൊണ്ട് മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഇതിനോടകം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഈ ലോകത്തെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന മഹത് വചനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങളെ
സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു. കാരുണ്യനിധി പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായൊരു റിപ്പോർട്ട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളെ കാണാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുമായി തൻ്റെ ഒത്തിരി തിരക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്കിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പേട്രൺ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് MP-ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇടുക്കിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഇടുക്കിയിൽ താമസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇടുക്കിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മറ്റാരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇടുക്കി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇതുവരെ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ നല്ല മനസ്സുകൾക്കും നന്ദിയും. ഇനിയുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. An event such as this is never complete without inviting our next speaker. We know that the embassy provides us lots of services, and it is not an easy task to attend to each and every Indian in Kuwait. Our next speaker is the second in command of the embassy, a man fitting to give the keynote address. So please join me in welcoming Sri Subhashish Golda, Deputy Chief of Mission and Chief Public Information Officer. Namaskar, everybody. Honorable Advocate Mr. Joyce George, Member of Parliament and Chief Guest of the event, President of Idiki Association of Kuwait, Mr. Jason Jacob, all executive members, members of the organizing committee who are making this event a very successful, dignitaries on and off the dais, the esteemed artists and accompanying members participating in the function, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my beloved children. Namaskar once again, good evening and assalamu alaikum. First of all, I'd like to convey my heartiest congratulations